हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिता पुत्र पौत्रं चैव अभिर्नैक कळेबरं हरि साधु रघुवरं वन्दे अनंत गोपालं वन्दे अनंत गोपालम। बोली महापुरुष हरिदास की सुधी जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचन आम आलोचना करने जाऊे महामुनि व्यासदेवंकर 18 खंड पुराण भितर गोटे पुराण नाम है कलिकी पुराण। आज मालिका वचन आम आलोचना करने जाऊे कलिकी पुराण विषय रे कलिजुगर भविष्य कौन लिखाई। आसतु हे ज्ञानी गुणी मंडली महापुरुष अच्युतानंद ये कथा को शिष्य रामचंद्र आगे कहते बाबूरे तीन पादे कली पादे मात्र सत्य अच्छी बाबू मात्र सत्य अच्छी सेही जोगे जल मध्य तरी जे भासुची बाबू तरी जे भासुची बोले तीन पादे कली पादे मात्र सत्य अच्छी। तीन पाद कली पादे हूँ सत्य अच्छी एक पाद सत्य तीन पाद कली अच्छी बोली तो आज पृथ्वी शस्य दौची सूर्य किरण दौरान दिन राति होउची चंद्र सूर्य आतजात होउछंती इंद्र वृष्टि करुछंती मास पक्ष सब ठीक रे चली महापुरुष कहले समुद्र कूल लंघन करूना एक पाद सत्य अच्छी बोली आउ से ही जोगे जल मध्य तरी जे भासुची तरी कहले कौन डंगा पानी भितर डंगा से तो भासुची ना बुड़ी जाता जदि सत्य न था नहीं तेणु महापुरुष से कहले कलिकी पुराण रे कथा महामुनि व्यास लिखिछन अच्युतानंद महापुरुष शिष्य रामचंद्र आगे कहले बाबूरे ताको डुबाइबा लागी दुष्ट कली काल बाबू दुष्ट कली काल बहुत चेष्टा करिण हेउछि विफल बाबू हेउछि विफल ताको डुबाइबा पाई लगी दुष्ट कली काल अच्युत कहले राम रे से एक पाद सत्य को डुबाइबा पाई ये दुष्ट कलिकाल बहुत चेष्टा करी मध्य विफल होउछि कहीं हिमालय उत्तुंग शिखर रे नंदन वन रे आज भी हे ज्ञानी गुड़ी मंडली आपण को विश्वास लगु थाई पारे आपण विश्वास करंतु बा न करंतु कहीं विश्वास करुनथिबे ना कहीं विज्ञान आज चंद्र पृष्ठ रे पहुँची घर तैयारी करी रहिबार स्वप्न जोड़ी देखिलानी जोटी आज मनीष प्रति मनीष हाथ में आज कौन सेलफोन मोबाइल आज रही इंटरनेट व्यवहार है सी समय ही ज्ञानी गुड़ी मंडली आम जदि हिमालय उत्तुंग शिखर नंदन वन रे ऋषि मुनि मैंने 1000-5000 वर्ष बंची रही तपस्या करुचनी कथा कहवा ये कथा हुए तो आपन को विश्वास लगु थी पारे नहीं थी तो महापुरुष लिखिछन मालिका रे ज्ञान को कहार खातिर ही नथिब बड़ीब विज्ञान भाव बहुल बड़ीब विज्ञान भाव चंद्रमंडल रे लोके पशि जीवे थोके हेबे हाउ हाउ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोले ज्ञान को कहार खातिर नथिब बड़ीब विज्ञान भाव
ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳରେ ଲୋକେ ପଶିଯିବେ ଥୋକେ ହେବେ ହାଉ ହାଉ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କଳିଯୁଗରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଲୋକମାନେ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି? ବିଜ୍ଞାନର ଭାଉ ବଢ଼ିଛି ବୋଲିକି। ଆଜି ବିଜ୍ଞାନର ଭାଉ ବଢ଼ିଛି ବୋଲିକି ଆଜି ଜ୍ଞାନକୁ ଖାତିର କାହାର ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରମଣ୍ଡଳ ବିଜ୍ଞାନର ଭାଉ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? ବିଜ୍ଞାନର ଭାଉ ଆଜି ବଢ଼ିଛି ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବା? ନା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦେବତା ରୂପେ କହିକି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଜି ସେଠି ବିଜ୍ଞାନୀ ମାନେ କହିଲେ ଦେବତା କହି ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଆମେ ସେଠି ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ଘର ତିଆରି କରି ରହିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲୁଣି ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବିଜ୍ଞାନ ଭାଉ ବଢ଼ିଛି ବୋଲି ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିବା। ଥୋକେ ହେବେ ହାଉ ହାଉ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ବିଜ୍ଞାନର ଯାଇକି ଚନ୍ଦ୍ର ପୃଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ଘର ତିଆରି କରି ରହିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲାଣି, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଯେଉଁଠି ମଣିଷ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ସେଠି ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକ ନନ୍ଦନ ବନରେ ହିମାଳୟରେ ଋଷିମୁନିମାନେ 5000 10,000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିକି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ରକ୍ଷା ହେଉ, ଧର୍ମ କେମିତି ରହୁ, ସତ୍ୟ କେମିତି ସଂସାର ରହୁ। ୟା ପାଇଁ ତପସ୍ୟାରତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମହାଜନମାନ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଚାରିଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି, ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସବୁଆଡ଼େ ଚାଲିଛି ନୁହେଁ। ଦିଅ ଦେବତାଙ୍କର ଓଷା ବ୍ରତ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଆମେ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପାଳନ କରୁଛେ। କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ଏବଂ ଆଉ କ'ଣ ଆଶ୍ୱିନରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ନୁହେଁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କରୁଛେ। ଏସବୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁନାହାନ୍ତି କି? ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଆଷାଢ଼ରେ ରଥଯାତ୍ରା କରୁଛେ। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା ବ୍ରତ ଓଷା ବ୍ରତ ଆମେ ସବୁ କରୁଛେ ନା। ଆଉ କାହିଁକି? ନା ଧର୍ମ କେମିତି ରହୁ, ସତ୍ୟ କେମିତି ରହୁ, ପୃଥିବୀ କେମିତି ସ୍ଥିର ରହୁ, ଶାନ୍ତି ସଂସାରରେ ଆସୁ। ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ କରୁନାହାନ୍ତି କି? କେମିତି ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମ ରହୁ, ଭଲରେ ଲୋକ ରହନ୍ତୁ, ସତ୍ୟ ରହିଥାଉ, ଧର୍ମ ରହିଥାଉ ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଆଉ ସେହି ଯୋଗେ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ତରି ଯେ ଭାସୁଛି, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଜଳରେ ଡଙ୍ଗା ଭାସୁଛି, ନହେଲେ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତା। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ତାକୁ ଡୁବାଇବା ଲାଗି ଦୁଷ୍ଟ କଳି କାଳ ବାବୁ, ଦୁଷ୍ଟ କାଳି କାଳ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଣ ହେଉଛି ବିଫଳ ବାବୁ, ହେଉଛି ବିଫଳ। ତାକୁ ପୁରା ଡୁବେଇବା ପାଇଁ ବୁଡ଼ିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କଳିକାଳ କିନ୍ତୁ ବିଫଳ ହେଉଛି। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ କଳିକାଳ ବିଫଳ ହେଉଛି ରେ ରାମ, ପାରୁନାହିଁ, ଡୁବେଇ ପାରୁନାହିଁ ସତ୍ୟକୁ, ଡୁବେଇ ପାରୁନାହିଁ ଧର୍ମ ରୂପକ ଡଙ୍ଗାକୁ। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜୟ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଧୀ ଜାନି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଆଜିର ବିଷୟ କ'ଣ? ତେଣୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ ରାମରେ କିନ୍ତୁ କଳି ପାରୁନାହିଁ, ପ୍ରୟାସ କରି ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଉଛି। ସେ ଧର୍ମର ଏକ ପାଦକୁ ଆଜି ଡୁବେଇ ପାରୁନାହିଁ। 3 ପାଦ କଳି, ଗୋଟିଏ ପାଦ ହେଉଛି ଧର୍ମ ବା ସତ୍ୟ, ତାକୁ ଡୁବେଇ ପାରୁନାହିଁ। ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଏ କଳି କେଉଁଠୁ ଆଇଲା? ସେ କଳି କେଉଁଠୁ ଆଇଲା, ଥିଲା କେଉଁଠି, ଆଇଲା କେମିତି? କାହିଁକି ତାର ପ୍ରଭାବ ଏଠି ବିସ୍ତାର କରୁଛି? କାହିଁକି ସେ ଡୁବିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? କାହିଁକି ସିଏ କ'ଣ ନା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି କିଏ ସତ୍ୟର ପାଦ ଡୁବି ଯାଉ ବୋଲି କି? କିଏ ସେ କଳି? କିଏ ଏ କଳି କିଏ? ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦଙ୍କୁ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ ବାବୁରେ କହିଲେ ସେହି କ୍ରୋଧ ହିଂସା ଦୋହେଁ କରନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାର ବାବୁ, କରନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାର। ଜନ୍ମ ହେଲା ଏକ ପୁତ୍ର ମହାବଳିଆର ବାବୁ, ମହାବଳି ଆର। ପଚାରିଲେ ଶିଷ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ, କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଏ କଳି ଆଇଲା କୁଆଡ଼ୁ? କିଏ ସେ କଳି, କିଏ ତାର ପରିଚୟ କ'ଣ? ନା ବାବୁରେ ସେହି କ୍ରୋଧ ହିଂସା ଦୁହେଁ କରନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାର। କ୍ରୋଧ ଆଉ ହିଂସା ଏ ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଗାର କଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା, ମହାବଳିଆନ ସେ ପୁତ୍ର। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ, ଯାଇ ଫୁଲ ମାଳିକାରେ କ'ଣ କହିଲେ? ଘୋର କଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆସିଆ ଛାଦିବ, ଏ ମହି ତଳେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ ହିଂସାବାଦ ପରସ୍ପରେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ, ହିଂସାବାଦ ପରସ୍ପରେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ, ହିଂସାବାଦ ପରସ୍ପରେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ। କହିଲେ ବାବୁରେ ଘୋର କଳି ଯେତେବେଳେ ଆସି ଆଚ୍ଛାଦିବ, ଏ ମହି ତଳେ ଯାଇ ଫୁଲଲୋ, ପର ହିଂସାବାଦ ପରସ୍ପରେ, ପରସ୍ପର ଭିତରେ ହିଂସାବାଦ ପୁରିଯିବ ନୁହେଁ। କିଭଳି ହିଂସାବାଦ ପୁରିଯିବ, କେଉଁ ଭଳିଆ? ସେ ହିଂସାବାଦଟା କେଉଁ ଭଳିଆ ପୁରିଯିବ? ନା ବାବୁରେ ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମରୁଥିଲେ, ଜଣେ ହସୁଥିବ, ଏହି ନୀତି କଳି ଯୁଗେ ଦେଖିବୁ ସତ୍ୱର। ଜଣେ ବୁଢ଼ୀ ମରୁଥିଲେ, ଜଣେ ହସୁଥିବ। ବାବୁରେ ତୁ ଦେଖିବୁ ଜଣେ ଯଦି ବୁଢ଼ୀ ଯାଉଛି
ଇଏ ତାକୁ ତୁ ଉଦ୍ଧାର ଟିକେ କର, ସେ ବୁଢ଼ୀବା ଲୋକ ଟିକେ ରକ୍ଷା କର। ରକ୍ଷା ନ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆହୁରି ବୁଡ଼େଇକି ତାକୁ ହସୁଛୁ, ଆଉ ସେ ବୁଡ଼ିକି କେମିତି ମରୁ। ତା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକେ, କହନ୍ତିନି ଉପକାର କାର କରବାନ କର, ଅପକାର କର ନାହିଁ। ଏ ପରଶଂସା କାକୁ କରବାନ କର, ନିନ୍ଦା ବୋଲ ନାହିଁ କହି। ମହାତ୍ମା ମାନେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ବାବୁରେ ତୁମେ ଉପକାର କାର କରବାନ କର। କାର ଯଦି ଉପକାର ଯଦି ନ କରିପାରୁଛ ତାର ଅପକାର ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଆଉ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ ଅପକାର ମଧ୍ୟ କର ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଶଂସା କାକୁ କରବାନ କର, କାକୁ ପ୍ରଶଂସା ଯଦି ତୁମେ କରିପାରୁନ ତାହେଲେ ତା ନିନ୍ଦା କାହିଁକି ଚାରିଆଡ଼େ ବୁଲିକି ଗପୁଛ, କ'ଣ ଦରକାର? ଏ ନୀତି ଶିକ୍ଷା, ସମାଜକୁ ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଆମର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ବାବୁରେ ଇଏ ସମାଜର ନୀତି କଳିଯୁଗରେ ଏଭଳି ହେଇଯିବ, ଲୋକ ଚରିତ୍ର ଏଭଳି ବିଗିଡ଼ିଯିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ନୀତି ଗତି। ଏ ଜଣେ ଯଦି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛି ତାକୁ ଉଦ୍ଧାର କର, ଟିକେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ନା। ଆଉ ଜଣେ ନଖ ଘଷୁଥିବ, ସେ କିନ୍ତୁ ବୁଡ଼ି ଯାଉ ଭଲି ଘଷୁଥିବ, ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ନାଇଁ। ନଇଁ ପଡ଼ିଥିବ ଯେତିକି ବେଳେ ବିଧାଇ ମାରିବ ସେତିକି ବେଳେ, ଏଇ ନୀତି ତୁମେ କଳିଯୁଗରେ ଦେଖିବ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ହିଂସାବାଦ ପରସ୍ପର ଶାଗ ଖିଆକୁ ପେଜ ଖିଆ ଦେଖିକି ସହିପାରିବନି। ଆଉ ମୁଁ ପେଜ ଖାଉଛି ସବୁବେଳେ, ମୋ ପାଖ ପଡ଼ିଶା ସିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଶାଗ ଖାଇଲାଣି, କେଉଁଠୁ ସିଏ ପାଇଛି ନା ପଇସା କ'ଣ? ଏମିତି ସବୁ ହିଂସାବାଦରେ ପୁରା ପୁରିଯିବ ସଂସାର। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ତେଣୁ ହିଂସା ଆଉ କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧ ଆଉ ହିଂସା ଏଇ ଦୁଇଟା ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଜୋରେ ବଢ଼ିଲା, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଶୃଙ୍ଗାର ଯେତେବେଳେ ହେଲା କଲି, ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ତାଙ୍କଠାରୁ ମହାବଡ଼ିଆର। ସେ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ। ତା ନାଁ ହେଲା କ'ଣ ନା ତାର ନାମ କଳି ଯୁଗ, ପିତା ମାତା ଦେଲେ ବାବୁ, ପିତା ମାତା ଦେଲେ ଅତି ଆଦର କରିଣ ପୁତ୍ରକୁ ପାଳିଲେ ବାବୁ, ପୁତ୍ରକୁ ପାଳିଲେ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସୁଥିବା କ୍ରୋଧ, କଳି କିଏ? କଳଙ୍କ କିଏ? କଳଙ୍କ କ'ଣ ନା ମଣିଷ ଭିତରେ ଆସୁଥିବା କ୍ରୋଧ। ଆଜିର ମଣିଷ ବିନା କାରଣ ଯୋଗୁଁ କ୍ରୋଧ ତା ଭିତରେ ଆସୁଛି। କ୍ରୋଧ, ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ, ଯଦି ମୋ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ମୋ ଭିତରେ ଆସିଲା କ୍ରୋଧ। ହିଂସା, ମୋ ଠାରୁ ଯିଏ ଭଲରେ ରହିଲା ଯଦି ଦେଖିଲେ ମୋ ଠାରୁ ସିଏ ଭଲରେ ଅଛି, ଇରେ ତୁ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରିବୁ ସେ ଚିନ୍ତା କର ନା, ତାକୁ କେମିତି ମୁଁ ତଳେ ଚାପିକିରି ମୁଁ ଆଗକୁ ଯିବି, ନୁହେଁ ଇ ଗୁଣ। ଇରେ ସିଏ ଯଦି ଆଗେଇଛି ତୁ ତା ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଗାର ଟାଣି ଦେଉନୁ ନା, ସେ ଗାରକୁ ଛୋଟ କରିକି ମୁଁ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବି, ମୁଁ ତାକୁ ପାହାଚ କରିକି କେମିତି ଉପରେ ଚଢ଼ିବି, ନୁହେଁ ସିଏ କେମିତି ଦବି ଯାଉ ମୁଁ କେମିତି ଉପରକୁ ଉଠେ ନା। ଇରେ ସିଏ ତାର ବଡ଼ ଲୋକ ହେଲା, ତୁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର, ସେମିତି ହେବିନି, ତାକୁ ଦବିକିରି ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେବି, ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ହିଂସା। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏଇ ଦୁଇଟା ଯେତେବେଳେ ଶୃଙ୍ଗାର କଲେ, ତାଠାରୁ ଯେଉଁ ପୁତ୍ରଟି ଜନ୍ମ ହେଲା ମହାବଳିଆନ ପୁତ୍ର, ତାର ନାମ ହେଲା କ'ଣ କଳିଯୁଗ। ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ତାର ନାମ କଳିଯୁଗ, ପିତା ମାତା ଦେଲେ ଅତି ଆଦର କରିଣ ପୁତ୍ରକୁ ପାଳିଲେ। ଆଉ ଅତି ପରାକ୍ରମୀ ସେହି କଳି ଯେ ଅଟଇ ବାବୁ, କଳି ଯେ ଅଟଇ ରୂପେ ଗୁଣେ ତ୍ରିପୁରେ କେ ତା ସମାନ ନାହିଁ ବାବୁ, ତା ସମାନ ନାହିଁ। ବୋଲେ ଅତି ପରାକ୍ରମୀ ସେହି କଳି ଯେ ଅଟଇ। ଅତି ପରାକ୍ରମୀ ହେଉଛି କଳି। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କଳି କବଳରୁ କିଏ ରକ୍ଷା ପାଇଛି ନା କିଏ ରକ୍ଷା ପାଇବ? ଦିନୁ ଦିନ କଳି ହେବ ମହାବଳି, ସର୍ବଘଟେ ଥିବ ରହି। ଗାଈ ଅରିଷ୍ଟି ଧରିଥିବ ଚୁଟି, କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ସେ କଳି। ଶାଶୁ ବହୁରେ ପାଞ୍ଜିବ ମେଳି, ସେ କଳି। ସର୍ବ ଘଟେ ପଶି ଦେବ ଦଳି, ସର୍ବ ଘଟେ ପଶି ଦେବ ଦଳି। ସେ କଳି ଘରେ ପଡ଼ିଯିବ ହାଡ଼ ହୁଡ଼ି, ସେ କଳି ଘରେ ପଡ଼ିଯିବ ହାଡ଼ ହୁଡ଼ି। ସେ କଳି ଘରେ ପଡ଼ିଯିବ ହାଡ଼ ହୁଡ଼ି। ସେ କଳି। ଦିନୁ ଦିନ କଳି ହେବ ମହାବଳି, ଶୂନ୍ୟ ମାର୍ଗେ ଥିବ ରହି।
ଲଗାଇ ଅରିଷ୍ଟି ଧରିଥିବ ଚୁଟି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ। କଳି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଛି ନା ଛାଡ଼ିବ ନା। ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସଥି ଜାନି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ବିଷୟ କ'ଣ ନା ମହାମୁନି ବ୍ୟାସଙ୍କର କଳିକି ପୁରାଣ। ଆଉ ସେଇ କଳିକି ପୁରାଣରେ କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ବୁଝିଲେ? କ'ଣ ବ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି? କଳି କାହାକୁ ଛାଡ଼ିଛି ନା ଛାଡ଼ିବ? ଏ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଭଳି ରାଜାକୁ କଳି ଛାଡ଼ିନି। ଆମେ ତ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ନା। କଳି ପରୀକ୍ଷିତ ଭଳି ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିନି। କଳି କାହିଁକି ଏ କଥା କହିଲୁ ନା ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା ମା ଗର୍ଭରେ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପରମ ଭାଗବତୀ। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମା ଗର୍ଭରେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମା ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭରେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ମା ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲା ପାଣ୍ଡବ କୂଳକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ। ପାଣ୍ଡବ ବଂଶ ଆଗକୁ ରହିବନି, ବଂଶ ବଢ଼ିବ ଏଇଠୁ। ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର କୁଆଡ଼କୁ ଗଲା? ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଥିଲେ ପରୀକ୍ଷିତ ରାଜା। ପାଣ୍ଡବଙ୍କର ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷ ସମ୍ପତ୍ତି, ଶେଷ ସନ୍ତକ, ଯିଏକି ବଂଶଜ ଶେଷ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା, ତାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରିଦେଲା ଅସୁସ୍ଥ ମା, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ଉତ୍ତରା ଗର୍ଭରେ ପଶି ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ବିନାଶ କଲା। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସେଠି ଭଗବାନ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ନିକଟରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ଗର୍ଭରେ କାହିଁକି ପରୀକ୍ଷିତକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ତେଣୁ ଯିଏ ଗର୍ଭରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି ମା ଗର୍ଭରେ ସ୍ୱୟଂ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରି ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛି। ସେଇଭଳି ପରୀକ୍ଷିତକୁ ଯଦି କଳିଯୁଗ ତାଙ୍କୁ ଆୟତ କରିନେଲା, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷିତକୁ ଛାଡ଼ିଛି କଳି ନା। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ କଳି ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ସୁନାର ମୁକୁଟ, କଳି ପଶିଗଲା ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କ ବିକୃତ ହୋଇଗଲା। କଳି ପଶିଯିବା ଯୋଗୁଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମହାମୁନିଙ୍କର ବେକରେ ମଲା ସାପ ଗୋଡ଼େଇ ଦେଲେ। ଜଣେ ଧର୍ମବନ୍ତ ରାଜା ହେଇକରି ଗୋଟେ ଅଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲେ। କଳି ପ୍ରବେଶ କରିଥିବାରୁ, କଳି ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିବାରୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିବ କଳି ନା। ତେଣୁ ମହାପୁରୁଷ ସେଇଥିପାଇଁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ କହିଲେ, କହିଲେ ବାବୁରେ କଳି ରାଜୋତିରେ ମହା ବିତ୍ପାତ ହୋଇବ, ମହା ବିତ୍ପାତ ହୋଇବା। ଲୋଭ ହିଂସା କାମ କ୍ରୋଧ ମୋହ ଯେ ଘଟିବ ବାବୁ, ମୋହ ଯେ ଘଟିବା। ଆଉ ସେଇ କଳି ଯଦି ରାଜୁତି ବର୍ତ୍ତମାନ କଳି ଯୁଗରେ କରୁଛି। ଏ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ କଳି ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଲେ। କଳି ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ତିଆର କଲା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଳି ଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ତ ଶାସନ କଳିର ଚାଲିଛି ନା। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ଛାଡ଼ିବ? ଲୋଭ ହିଂସା କାମ କ୍ରୋଧ ମୋହ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ କଳି ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି। ଆଜି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ, ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅସୁର ଥିଲେ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାବଣ, ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ କଂସ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ରାମ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲେ ମାରିଲେ। ଆଜି କଳି ଯୁଗରେ କେତେ ରାବଣ କେତେ କଂସ ସବୁ ଜନ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି। ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି ମାଳିକାରେ, କହିଲେ ବାବୁରେ ଅଭକ୍ଷମାନ କରିବେ ଭକ୍ଷଣ, ନରଂ ସେ ଦୈତ୍ୟ ହେବେ ଜନମ, ନରଂ ସେ ଦୈତ୍ୟ ହେବେ ଜନମ, ନରଂ ସେ ଦୈତ୍ୟ ହେବେ ଜନମ। ଅଭକ୍ଷମାନ କରିବେ ଭକ୍ଷଣ, ନରଂ ସେ ଦୈତ୍ୟ ହେବେ ଜନମ। ନର ଶରୀର ଥିବ, ଦୈତ୍ୟ କଲେ ଅସୁରର ଗୁଣ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇନି। ତେଣୁ ଲୋଭ ହିଂସା କାମ କ୍ରୋଧ ମୋହ ଅସୁର ଠାରେ ଏସବୁ ଗୁଣ ଥାଏ। ଆଜି କଳିଯୁଗ ମଣିଷ ଭିତରକୁ ଆସିଯାଇଛି ଆସୁରିତ ଗୁଣ। କଳିର ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରବେଶ। କଳି ବାଟ ଦେଇ ମଣିଷ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ଯାହାଫଳରେ କି କହିଲେ ଅହଙ୍କାରେ ମାତି ଜନେ ସର୍ବନାଶ ହେବେ ବାବୁ, ସର୍ବନାଶ ହେବେ। ଦେବତା ଅତିଥି ବିପ୍ର ପାଦରେ ଠେଲିବେ ବାବୁ, ପାଦରେ ଠେଲିବେ। ତେଣୁ କଳିର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଆଜି କଳିଯୁଗର ମଣିଷ ଉପରେ କଳିର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଅହଙ୍କାରେ ମାତି ଜନେ ସର୍ବନାଶ ହେବେ। ଅହଙ୍କାର ମାତିକି ସର୍ବନାଶ କଳିଯୁଗ ମଣିଷ ହବ। ଯାହାଫଳରେ କି ଦେବତା ଅତିଥି ବିପ୍ରଙ୍କୁ ପାଦରେ ଠେଲିବେ। ନା ଦେବ ପୂଜା କରିବେ, ନା ଅତିଥି ସତ୍କାର କରିବେ, ନା
ଅତିଥି ସତ୍କାର ସେଭଳି କରିବେ ନାହିଁ, ନା ବିପ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ, ନା ଏଇଭଳି କଳିର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଇଭଳି ଅନୀତି କାର୍ଯ୍ୟ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ କରିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୟରେ କାର ଚିତ୍ତ ନ ରହିବ ବାବୁ। ଚିତନାରା ଇବା ପର ଦ୍ୱାରା ପର ଦ୍ରବ୍ୟେ ମନ ଯେ ଚଳିବ ବାବୁ। ମନ ଯେ ଚଳିବା କହିଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ପର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୟରେ କାର ଚିତ୍ତ ନ ରହିବ, କଳିର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅହଙ୍କାର ଯୋଗୁଁ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦେବତା ଅତିଥି ବ୍ରାହ୍ମଣ ୟାଙ୍କୁ ପାଦରେ ସବୁ କଳିଯୁଗର ଲୋକ ଠେଲିଦେବେ। ମାନେ କ'ଣ, ୟାଙ୍କୁ ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ଦେବେ ନାହିଁ, କଳି ବା ସମାଜ ୟାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଉଚିତ ଦେବ ନାହିଁ, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ପୂଜା ପାଇବେ ନାହିଁ, ଦେବତାମାନେ ମନ୍ଦିରରେ ଠିକ୍ ରୂପରେ ପୂଜା ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଅତିଥି ସତ୍କାରକୁ କଳିଯୁଗର ଲୋକ ସବୁ ଭୁଲିଯିବେ, ଲେଖିଦେବେ କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ ଗେଟରେ। ଆଉ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ କ'ଣ ନା ବିପ୍ର ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନ କଳିଯୁଗରେ ମିଳିବ ନାହିଁ, ୟାଙ୍କୁ ସବୁ ପାଦରେ ଠେଲିବେ, ଆଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ନାହିଁ, ଏଇ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୟରେ କାର ଚିତ୍ତ ନ ରହିବ, ଚିତ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପୟରେ କାର ରହିବ ନାହିଁ, ଚିତ୍ତ କଲେ ମନ ରହିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଠାରେ ଚିତ୍ତ ରହିବ କଳିଯୁଗର ମଣିଷର, ନା ପର ଦ୍ୱାରା ପରଦ୍ରବ୍ୟ ମନେ ଯେ ଚଳିବେ, ପରଦ୍ରବ୍ୟରେ ପର ଦ୍ୱାରାରେ, ଦ୍ୱାରା କଲେ ପର ସ୍ତ୍ରୀ, ପର ସ୍ତ୍ରୀ ଠାରେ କଳିଯୁଗର ମନ ମଣିଷର ମନ ରହିବ, ଆଉ ପରଦ୍ରବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମନ ରହିବ କଳିଯୁଗର ମଣିଷର। ସେଇ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ହେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଏଇ କଥା। ପଣ୍ଡିତ କି ମାତୃବତ ପରଦାର ଏସବୁ ପରଦ୍ରବ୍ୟଷ୍ଟୁ ଲୋଷ୍ଟବତ ଆତ୍ମବତ ସର୍ବଭୂତ ଏସବୁ ଜ ପଶ୍ଚିତ ସ ପଣ୍ଡିତା। ଏ ତିନିଟାକୁ ଯିଏ ଦେଖେ, ଏ ତିନିଟା ପ୍ରତି ଯିଏ ସତର୍କ ରହେ, ସଚେତନ ରହେ, ସେ ହିଁ ସଂସାରେ ପଣ୍ଡିତ। ବୁଝିଲେ, କିନ୍ତୁ କଳିର ପ୍ରଭାବରେ ଏଭଳି ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଯିବେ, ୟାକୁ ହେ ଜ୍ଞାନ କରିବେ, ଏ କଥାକୁ ମାନିବେ ନାହିଁ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ। ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ମହାମୁନି ବ୍ୟାସଙ୍କର କଳିକି ପୁରାଣ, ଆଉ ସେ କଳିକି ପୁରାଣରେ କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତ, କଳିଯୁଗର ଲୋକଚରିତ୍ର। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡ଼ି ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତର ନାଁ କହିବା। କି ସେ ଭକ୍ତ, କ'ଣ ତାର ନାଁ, କୋଉଠି ତାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ? କହିଲେ ମହାନଦୀ କୂଳ ନାମ ଦିବାକର, ବୀରଭର ପାଟଣାର ବଉଳ ବୀରଭର ପାଟଣାର ଲୋକନାଥ ନାମ ଯୋଗୀ ଅଛି ଧାମ ବସନ୍ତପୁର ମଧ୍ୟର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମହାନଦୀ କୂଳରେ ଦିବାକର ନାମରେ ବୀରବର ପାଟଣାରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ, ଆଉ ଲୋକନାଥ ନାମରେ ବସନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ଭକ୍ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକା ଶାସ୍ତ୍ରର ଭକ୍ତ ତାଲିକାରେ ଲେଖିଦେଲେ। ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଭକ୍ତର ନାଁ ଆମେ କହିଲୁ, ଆପଣ ଠାବ କରିବେ। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ତ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା ଏବଂ ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ। ହରି ଓମ୍। ଶାନ୍ତି 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 ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆମ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ।